हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो केम छो मजामां। तो आदर्श क्लासेस में तमारुं स्वागत है। तो आजे आपणे धोरण 10 विषय गणित चैप्टर नंबर 10 वर्तुळनी वात करवाना छीए, जेनो आजे लेक्चर नंबर 13 है। आ लेक्चर में आपणे स्वाध्याय 10.2 नो प्रश्न नंबर 13 गणीशुं, एटले के आ लेक्चर आ चैप्टरनो छेल्लो लेक्चर है। तो चलो आपणे रकम वाँचीए अने पछी एनुं आपणे सोल्यूशन मेळवीए। तो प्रश्न नंबर 13 आपने रकम में शू आपेलू है कि साबित करो कि वर्तुळ ने परिगत चतुष्कोणनी सामसामेना बाजुएथी वर्तुळना केंद्र आगळ रचाता खूणाओ पूरक होय छे। पहला तो पूरक खूणाओ एटले के शू, जे बे खूणानो सरवाळो 180 अंश थतो होय एने पूरक खूणाओ कहेवाय। समझ पड़ी गई। तो चलो अहींया तो पहला आपणे आकृति दोरीशुं। तो चलो सौप्रथम आपणे आकृति दोरीए। तो अहींया धारो के आपणा जोड़े एक कोई वर्तुळ छे, आपणा जोड़े कोई वर्तुळ छे एने आपणे परिगत एक चतुष्कोण दोरीए। तो चलो आपणे दोरी लईए, पछी आपणे टच करावीशुं। हाल खाली हूँ नॉर्मली दोरूँ छुं। आपणे एक चतुष्कोण छे, हवे चलो आपणे एने वर्तुळने टच करावी लईए। तो चारे बाजुए वर्तुळने टच करे छे। तो अहींया जो आ टच करे छे तो आने आपणे परिगत चतुष्कोण कहीशुं के बहारनी बाजू होय अने वर्तुळने टच करतो एने परिगत चतुष्कोण कहेवाय, अने जो वर्तुळनी अंदर होय तो अंतर्गत चतुष्कोण कहेवाय। हवे जो आपणे चतुष्कोणने नाम आपी दीए शिरोबिंदुना। तो अहींया आपणुं शिरोबिंदु ए, शिरोबिंदु बी, शिरोबिंदु सी अने शिरोबिंदु डी। धारो के अहींया जे आपणुं वर्तुळ छे एनुं केंद्र आपणे लईए, वर्तुळनुं केंद्र ओ। हवे जो अहींयाथी आपणे शुं करीशुं, शिरोबिंदुने जोड़ीशुं वर्तुळना केंद्र साथे। तो अहींया आपणे आ ओ ने ए साथे जोड़ीए, पछी आ ओ ने बी साथे जोड़ीए, पछी आ ओ ने डी साथे जोड़ीए अने पछी ओ ने आपणे सी साथे जोड़ीशुं। तो अहींया आपणे जोड़ी दीधा छे। हवे आपणे साबित शुं करवानुं छे, जुओ के सामसामेनी बाजुएथी वर्तुळना केंद्र आगळ रचाता खूणाओ पूरक होय छे। एटले सामसामेनी बाजू, धारो के अहींया आपणे आ सी डी अने ए बी लईए तो सामसामेनी बे बाजू छे एना द्वारा कया खूणा रचाय छे केंद्र आगळ। तो जो अहींया धारो के आपणुं केंद्र ओ छे तो ए ओ बी आ खूणो अने आ साइड थी सी डी साइड थी सी ओ डी। तो आ खूणाने आपणे पूरक साबित करवाना छे, एटले के आ बंने खूणानो सरवाळो 180 अंश थाय। पछी बीजी आपणी सामसामेनी बे बाजू, तो अहींया जो आ बीसी अने एडी। तो बीसी थी कयो खूणो रचाय छे, बी ओ सी, एटले के आ खूणो, अने आ एडी साइड थी कयो खूणो रचाय छे, ए ओ डी। तो आपणे आ खूणो साबित करवानो छे, पूरक कोण छे। तो अहींया चलो आपणे पहला तो शुं लखवुं पड़शे, साबिती छे एटले अहींया आपणे पक्ष अने साध्य लखवुं पड़शे। तो चलो अहींया आपणे पक्ष अने साध्य लखी दईए सिम्पली। तो चलो लखी दईए कि आपणुं अहींया पक्ष में शुं आवशे, आपणने जे पण रकम में आपेलुं होय ए अहींया आपणुं पक्ष में आवशे। तो चलो लखी दईए पक्ष। तो पक्ष में जो आपणे सौप्रथम तो शुं लखीशुं कि एक ओ केंद्रवाळो वर्तुळ छे अने एने परिगत चतुष्कोण ए बी सी डी छे। तो चलो लखी दईए कि ओ केंद्रवाळा वर्तुळने परिगत चतुष्कोण ए बी सी डी छे। पछी हवे अहींया आपणे साध्य लखीशुं। तो चलो लखी दईए, अहींया आवशे आपणुं साध्य। साध्य में हवे शुं आवशे, जो जे पण आपणे साबित करवानुं होय तो पहला आपणे कई पेर बनती हती, ए ओ बी अने नीचे सी ओ डी। ए बे खूणाने आपणे पूरक कोण साबित करवाना छे। तो चलो लखी दईए कि खूणो ए ओ बी प्लस खूणो सी ओ डी बराबर 180 अंश। पूरक कोण एटले के जे खूणानो सरवाळो 180 अंश थतो होय ए। पछी बीजी आपणी सामसामेनी बाजू हती, अहींया बी ओ सी अने ए ओ डी। तो लखी दईए अहींया खूणो ए ओ डी प्लस खूणो बी ओ सी बराबर 180 अंश। तो आ बंनेने आपणे बंने पेरनो सरवाळो आपणे 180 अंश साबित करवानो छे। तो समझण पड़ी गई। हवे अहींया आपणे लखीशुं साबिती। तो चलो अहींया आपणे साबिती करीए। साबिती करीशुं अहींया। तो जो साबिती में शुं आवशे, पहला तो अहींया जे वर्तुळ छे ज्यां टच करे छे चतुष्कोणने त्या आपणे बिंदुना नाम आपी दईए। तो ज्यां ए बी पर टच करे छे त्यां अहींया आपणे पी बिंदु नाम आपी दईए। पछी अहींया बी सी पर क्यू बिंदु, पछी अहींया आर बिंदु अने अहींया आपणे एस बिंदु नाम आपी दईए। हवे आ जे ज्यां स्पर्शे छे स्पर्श बिंदु त्यांथी आपणे वर्तुळना केंद्रने जोड़ी लईए। तो चलो जोड़ी लईए। अहींया जो
અહીંયા ઓપીને જોડી લઈએ તો આ ઓપી જોડાઈ ગયું, પછી ઓક્યુને જોડી લઈએ તો ઓક્યુ જોડાઈ ગયું, પછી ઓઆરને જોડી લઈએ, પછી આપણે ઓએસને જોડી લઈએ. તો અહીંયા આપણે જોડી દીધું છે. તો ચલો આપણે લખી દઈએ પહેલાં તો કે ઓપી, ઓક્યુ, ઓઆર અને ઓએસને જોડો. તો ચલો લખી લઈએ ઓપી, ઓક્યુ, ઓઆર અને ઓએસને જોડો. સમજણ પડી ગયા એટલા સુધી? હવે જો અહીંયા આપણા કેટલા ત્રિકોણ રચાયા છે? જો ઘણા બધા ત્રિકોણ રચાયા છે. અંદર આપણે નામ આપી દઈએ. તો જુઓ અહીંયાથી આપણે શરૂઆત કરીએ તો 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. જો અંદર 8 આપણા ત્રિકોણ રચાયા છે. તો હવે જો જે અહીંયા આપણા બે લંબ છે એટલે કે એસઓ અને ઓઆર એટલે કે ઓએસ અને ઓઆર વચ્ચેના બે ત્રિકોણ છે. કયા ત્રિકોણ છે? તો ત્રિકોણ જુઓ, ત્રિકોણ એસઓડી અને બીજું આપણું ત્રિકોણ છે ત્રિકોણ આરઓડી. સમજ પડી ગઈ કયા બે ત્રિકોણ છે? જો અહીંયા તમને રફ વર્ક રિમૂવ કરીને સમજાવું છું, આપણે બીજી પેનથી સમજાવું. તો અહીંયા જો ત્રિકોણ એસઓડી આ આપણો એક ત્રિકોણ છે અને બીજો ત્રિકોણ છે આપણો આરઓડી એટલે કે જે પહેલો ત્રિકોણ છે, પહેલો અને બીજા નંબરનો, એને આપણે એકરૂપ ત્રિકોણ સાબિત કરવાના છે. તો ચલો આપણે સાબિત કરી લઈએ. તો અહીંયા લખીએ કે ત્રિકોણ એસઓડી અને ત્રિકોણ આરઓડીમાં. તો ચલો લખી લઈએ કે ત્રિકોણ એસઓડી અને ત્રિકોણ આરઓડીમાં. તો જો એમાં જો આમાં જો એસઓ શું છે એટલે કે ઓએસ શું છે એની ત્રિજ્યા છે અને આરઓ એટલે કે ઓઆર આની ત્રિજ્યા છે. તો બંને સમાન થશે કેમ કે એક જ વર્તુળની ત્રિજ્યા છે. તો લખી દઈએ કે એસઓ બરાબર આરઓ. કેમ? કેમ કે સમાન ત્રિજ્યા થશે, સમાન ત્રિજ્યા થશે. પછી જો અહીંયા આ જે એસડી છે, આ એસડી અને આરડી સમાન થશે કેમ કે બહારના બિંદુમાંથી દોરેલા બે સ્પર્શક છે. પ્રમેય 10.2 મુજબ બંને સમાન થાય. તો લખી દઈએ કે અહીંયા એસડી અને આરડી સમાન થશે કેમ કે સમાન સ્પર્શક. લખી દઈએ આપણે અહીંયા પ્રમેય 10.2 મુજબ, પ્રમેય 10.2. બસ ખાલી આટલું જ લખી દઈએ. હવે જો અહીંયા બંને ત્રિકોણમાં એક બાજુ સમાન છે. કઈ બાજુ? તો અહીંયા જો આ ડીઓ બાજુ સમાન છે તો એ પણ સમાન થશે બંનેમાં. તો ડીઓ બરાબર ડીઓ. કેમ? કેમ કે સામાન્ય બાજુ છે, બંનેમાં એક જ છે સામાન્ય બાજુ. તો હવે જો અહીંયા પહેલાં આપણી જો અહીંયા એક બાજુ સરખી થઈ, બે બાજુ સરખી થઈ, અહીંયા ત્રીજી બાજુ સરખી થઈ. તો એકરૂપતાની શરત બાજુ 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 એટલે કે બા શરતના આધારે આપણે કહી શકીએ કે ત્રિકોણ એસઓડી અને આરઓડી એકરૂપ ત્રિકોણ છે. તો ચલો લખી દઈએ અહીંયા કે એકરૂપતાની શરત બા એટલે કે બાજુ બાજુ બાજુના આધારે શું થશે? અહીંયા આપણા બે ત્રિકોણ છે, ત્રિકોણ એસઓડી એકરૂપ ત્રિકોણ આરઓડી. તો બંને એકરૂપ ત્રિકોણ થયા. તો જો બંને એકરૂપ ત્રિકોણ થાય તો એના અનુરૂપ ભાગો પણ સમાન થાય. એટલે કે એકરૂપ ત્રિકોણ કોને કહેવાય? કે જેની દરેક બાજુ સમાન હોય બંનેની અને દરેક ખૂણા પણ સમાન હોય, અનુરૂપ બાજુ અને અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય. સમજ પડી ગઈ? તમે જેને ત્રિકોણને અરીસામાં પણ જુઓ બંને તો બંને સમાન જ લાગે, બંને કોપી જ હોય એકબીજાની. તો અહીંયા એસઓડી અને આરઓડી સમાન છે. તો અહીંયા જો જે આપણો ખૂણો છે એસઓડી અને આરઓડી એ પણ સમાન થશે. તો લખી દઈએ કે ખૂણો 1 અને ખૂણો 2 સમાન થશે. અહીંયા જો આ ખૂણો એસઓડી અને ખૂણો આરઓડી. તો લખી દઈએ ખૂણો 1 બરાબર ખૂણો 2. ચલો લખી દઈએ અહીંયા કે ખૂણો 1 બરાબર ખૂણો 2. કેમ? કેમ કે એકરૂપ ત્રિકોણના અનુરૂપ ભાગ છે. એકરૂપ ત્રિકોણના અનુરૂપ ભાગ જ લખી દઈએ આપણે. હવે જો હવે શું થશે? આપણે આવી રીતે સાબિત કર્યું કે ખૂણો 1 અને ખૂણો 2 સમાન છે. એવી રીતે જો અહીંયા આ ખૂણો 3 અને 4 પણ સમાન થશે. તમારે પણ સાબિતી કરવાની જરૂર નથી કેમ કે તમારો દાખલો બહુ લેન્ધી બની જશે. હવે તમારે ડાયરેક્ટ લખી દેવાનું છે કે આપણે 1 ને 2 સાબિત કર્યા તેવી જ રીતે ખૂણો 3 અને 4 સમાન થશે, પછી ખૂણો 5 અને 6 સમાન થશે, પછી આગળ ખૂણો 7 અને 8 સમાન થશે. તો ચલો લખી દઈએ અહીંયા નીચે આપણે કે તેવી જ રીતે શું થશે? ખૂણો 3 બરાબર ખૂણો 4
પછી ખૂણો 5 બરાબર ખૂણો 6 અને ખૂણો 7 બરાબર ખૂણો 8। જો પહેલામાં આપણે સાબિત કરીને બતાવ્યું કેવી રીતે થયું અને પછી આપણે ડાયરેક્ટ લખી દીધું કેવી રીતે આ ખૂણા પણ સમાન થાય છે। ખૂણો 3 અને 4, ખૂણો 5 અને 6, ખૂણો 7 અને 8। હવે જો આજે આપણે વર્તુળ છે એનું એ કેટલાનું હોય? વર્તુળ હંમેશા 360 અંશનું હોય, આખું વર્તુળ 360 અંશનું થાય। તો અહીંયા આપણે કેટલા ખૂણા છે? 8 ખૂણા છે। તો 8 ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થશે? 360 અંશ થશે। તો આપણે લખી દઈએ કે ખૂણો 1, 2, 3 આપણે 8નો સરવાળો કરી લઈએ। તો ચલો અહીંયા આપણે લખી લઈએ કે ખૂણો 1 પ્લસ ખૂણો 2 પ્લસ ખૂણો 3 પ્લસ ખૂણો 4 પ્લસ ખૂણો 5 પ્લસ ખૂણો 6 પ્લસ ખૂણો 7 પ્લસ ખૂણો 8 બરાબર 360 અંશ થાય। હવે જો હવે આપણે સાબિત શું કરવાનું છે? પહેલાં તો જુઓ, સાબિત આપણે એ કરવાનું છે કે આ જે સામસામેની બાજુ છે તેના કેન્દ્ર વચ્ચે રચાતા ખૂણાઓ સમાન હોય છે। તો તમને બતાવું છું, જુઓ કે અહીંયા આપણે શું સાબિત કરવાનું? તો પહેલાં જુઓ AOB અને COD એટલે કે અહીંયા જો આ AOB અને બીજું આપણે સાબિત કરવાનું તો અહીંયા COD। તો એની અંદર કેટલા ખૂણા આવે છે? જુઓ AOBમાં કેટલા? ખૂણો 6 અને ખૂણો 7 અને CODમાં ખૂણો 2 અને ખૂણો 3। એટલે આપણે હાલ આટલાની જરૂર છે બરાબર। આપણે 180 અંશ સાબિત કરવાનું છે। તો 2, 3, 6 અને 7। તો અહીંયા આપણે લખી દઈએ કે હાલ આપણે કોની જરૂર છે? સાઈડમાં લખી દઈએ તમારે 2, 3, 6 અને 7। તમારે બુકમાં લખવાનું નથી, તમારે પાછળ રફમાં લખવાનું છે। તો હવે જો અહીંયા આપણે અહીંયા તો 8 ખૂણા છે, આપણે જરૂર છે 4ની। તો અહીંયા આપણે જો બરાબર લખ્યા છે તો જો અહીંયા આપણે 2ની જરૂર છે, 1ની જરૂર નથી। તો અહીંયા જો 1 અને 2 સરખા છે તો 1ની જગ્યાએ આપણે 2 લખી શકીએ। તો ચલો લખી દઈએ કે ખૂણો 1 છે તે આપણે એની જગ્યાએ ખૂણો 2 લખી દઈએ કેમ કે સમાન છે અને ખૂણો 2 તો એમના એમ। હવે જો ખૂણો 3ની આપણે જરૂર છે તો ખૂણો 3 એમના એમ। હવે ખૂણો 4 છે, ખૂણો 4ની આપણે જરૂર નથી તો 4ની જગ્યાએ આપણે ખૂણો 3 લખી શકીએ। તો ચલો લખી દઈએ કે ખૂણો 3। હવે ખૂણો 5ની આપણે જરૂર નથી પણ 6ની જરૂર છે। તો જો ખૂણા 5ની જગ્યાએ આપણે ખૂણો લખી શકીએ કે ખૂણો 6। આગળ ખૂણો 6 એમના એમ। હવે જો ખૂણા 7ની તો આપણે જરૂર છે તો ખૂણો 7 અને ખૂણો 8ની આપણે જરૂર નથી પણ અહીંયા જો ખૂણો 7 અને 8 બરાબર છે તો ખૂણા 8ની જગ્યાએ ખૂણો 7 બરાબર 360 અંશ। તો હવે જો અહીંયાનો સરવાળો કહીશું તો શું થશે? 2 વખત ખૂણો 2 પછી 2 વખત ખૂણો 3 પછી 2 વખત ખૂણો 6 અને 2 વખત ખૂણો 7 એનો સરવાળો થયો બરાબર 360। તો જો આપણા દરેકમાં 2 છે તો 2ને આપણે સામાન્ય લઈ લઈએ બહાર। તો 2ને બહાર લઈ લઈએ તો અંદર શું વધ્યું? કૌંસની અંદર કે ખૂણો 2 પ્લસ ખૂણો 3 પ્લસ ખૂણો 6 પ્લસ ખૂણો 7 બરાબર 360 અંશ। હવે જો આ 2 ગુણાકારમાં છે તો ભાગાકારમાં લઈ જઈએ। તો ચલો લઈ જઈએ। તો ખૂણો 2 પ્લસ ખૂણો 3 પ્લસ ખૂણો 6 પ્લસ ખૂણો 7 બરાબર 360 અંશ ભાગ્યા 2। હવે જો અહીંયા આપણને શું મળશે? તો ખૂણો 2 પ્લસ ખૂણો 3 પ્લસ ખૂણો 6 પ્લસ ખૂણો 7। હવે 360 ભાગ્યા 2 શું થાય? 180 થાય। તો આ આપણને 180 અંશ મળ્યું। હવે જો અહીંયા આપણે જોઈએ કે જુઓ આ જે અહીંયા આપણે મળ્યું શું મળ્યું? અહીંયા જો ખૂણો 2 અને 3 અને ખૂણો 6 અને 7। તો જુઓ આ જો ખૂણો 2 અને 3 શું છે? અહીંયા જો ખૂણો 2 અને 3 શું છે એનું આપણે સરળ કરીએ તો શું થાય? COD થાય, જે આપણે જરૂર છે। જો અહીંયા CODની આપણે જરૂર છે અને ખૂણો 6 અને 7 શું છે? અહીંયા AOB। જો અહીંયા AO અને B તો એની પણ આપણે જરૂર છે। તો લખી દઈએ કે ખૂણો 2 અને 3ની જગ્યાએ આપણે COD લખીશું અને 6 અને 7ની જગ્યાએ AOB લખીશું। તો ચલો લખી દઈએ કે ખૂણો COD પ્લસ ખૂણો AOB લખી દીધું બરાબર 180 અંશ મળી ગયું। જે અહીંયા આપણે સાબિત કરવાનું હતું, જે આપણું સાબિત થઈ ગયું છે। પણ હજુ આપણું બીજી પણ એક સામસામેની બાજુ બાકી છે 2। આ તો આપણે હજુ એક સાબિત કર્યું, હજુ આપણે બીજું પણ સાબિત કરવાનું છે। તો ચલો આપણે સાબિત કરી લઈએ। તો ફરીથી આપણે 8 ખૂણાનો સરવાળો અહીંયા લખીશું। તો ચલો લખી લઈએ 8 ખૂણાનો સરવાળો। તો અહીંયા લખીએ ખૂણો 1 પ્લસ ખૂણો 2 પ્લસ ખૂણો 3 પ્લસ ખૂણો 4 ખૂણો 5 પ્લસ ખૂણો 6 પ્લસ ખૂણો 7 અને પ્લસ ખૂણો 8 બરાબર 360 અંશ થાય। હવે જો હવે આપણે કોની જરૂર છે? હવે આપણે બીજી 2 બાજુ એટલે કે કઈ સામસામેની બાજુ? જો અહીંયા આપણી આ BC બાજુ અને AD બાજુને આપણે સાબિત કરવાનું છે રચાતા ખૂણા કેન્દ્ર દ્વારા। તો કયો ખૂણો રચાય છે? જો અહીંયા આપણો ખૂણો
AOD તો એમાં કયા કયા ખૂણા આવે? ખૂણો 8 અને 1 આવે છે. પછી જો આ ખૂણો BOC એમાં કયો ખૂણો આવે છે? ખૂણો 5 અને 4. તો આપણે કોની જરૂર છે? 1, 8, 5 અને 4ની જરૂર છે. તો ચાલો આપણે નીચે લખી દઈએ કે 1, 8, 5 અને 4 અને આને આપણે રિમૂવ કરી દઈએ. આને આપણી જરૂર નથી, આ તો ખાલી આપણે સાઈડમાં લખ્યું હતું. તો આપણે કયા કયા ખૂણાની જરૂર છે? 1, 8, 5 અને 4. તો અહીંયા આપણે લખી દઈશું, પછી આપણે રિમૂવ કરી દઈશું. તો હવે જો આપણે ખૂણા 1ની જરૂર છે તો ખૂણા 1ને એમના એમ રાખીશું. ખૂણો 1 જો પછી ખૂણા 2ની આપણે જરૂર નથી. જો આમાં ખૂણો 2 ક્યાંય છે નહીં, પણ જો આપણે ખૂણો 1 અને ખૂણો 2 સરખા થાય તો આપણે ખૂણા 2ની જગ્યાએ શું લખી શકીએ? ખૂણો 1 લખી શકીએ. તો ચલો લખી દઈએ કે અહીંયા ખૂણો 1. પછી જો અહીંયા ક્યાંય ખૂણો 3ની જરૂર છે, ખૂણા 3ની ક્યાંય જરૂર નથી. જો આમાં કંઈ છે નહીં, પણ આપણે અહીંયા 4ની જરૂર છે. જો તો ખૂણા 3ની જગ્યાએ આપણે 4 લખી શકીએ. કેમ? કેમ કે જો અહીંયા આપણે સાબિત કર્યું હતું. તો ચલો લખી લઈએ કે ખૂણો 4 અને ખૂણો 4ની તો આપણે જરૂર છે. પછી જો ખૂણો 5 તો ખૂણા 5ની તો આપણે જરૂર છે. તો ખૂણો 5. હવે ખૂણા 6ની જરૂર નથી, પણ ખૂણો 5 અને 6 સરખા છે તો ખૂણા 6ની જગ્યાએ ખૂણો 5 લખી શકીએ. પછી ખૂણા 7ની આપણે જરૂર નથી, પણ 7ની જગ્યાએ આપણે 8 લખી શકીએ. તો ખૂણો 8 પ્લસ ખૂણો 8 બરાબર 360°. તો આનો સરવાળો કરી લઈએ. તો જો 2 વખત ખૂણો 1, પછી 2 વખત ખૂણો 4, પછી 2 વખત ખૂણો 5 અને 2 વખત ખૂણો 8 બરાબર 360°. હવે જો આપણે 2ને કોમન લઈ લઈએ, સામાન્ય લઈએ, તો આપણે કૌંસમાં શું વધશે? ખૂણો 1 પ્લસ ખૂણો 4 પ્લસ ખૂણો 5 પ્લસ ખૂણો 8 બરાબર 360°. તો અહીંયા 2 ગુણાકારમાં છે તો ભાગાકારમાં લઈ જઈએ. તો જો ખૂણો 1 પ્લસ 4 પ્લસ ખૂણો 5 પ્લસ ખૂણો 8 બરાબર 360° ભાગ્યા 2. તો હવે જો ખૂણો 1 પ્લસ ખૂણો 4 પ્લસ ખૂણો 5 પ્લસ ખૂણો 8 બરાબર આપણને મળ્યું 180°. તો હવે જો આ આપણને 180° મળ્યું, પણ આપણે સાબિત શું કરવાનું છે? જો અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ કે આપણે સાબિત શું કરવાનું છે. જો અહીંયા આપણે આ જે બીજું પેર છે એને આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો શું સાબિત કરવાનું છે? જો AODમાં કયા ખૂણા આવે? ખૂણો 1 અને 8 આવે છે. પછી ખૂણો BOCમાં 5 અને 4 આવે છે. તો ચલો આપણે લખી લઈએ. 1 અને 8ની આપણે જરૂર છે. તો જો આપણે અહીંયા 1 અને 8ની આપણે જોડ બનાવીશું. અહીંયા જો આ ખૂણો 1 છે અહીંયા, અને અહીંયા ખૂણો 8 છે. તો ચલો જોડ બનાવી લઈએ. તો કૌંસની અંદર આપણે લખી દઈએ કે ખૂણો 1 અને ખૂણો 8. પછી આપણે જો આગળ કયા કયા ખૂણાની જરૂર છે જુઓ. પછી જો આપણે BOC, તો BOCમાં કયા ખૂણા આવે છે? ખૂણો 4 અને ખૂણો 5. તો એની આપણે જોડ બનાવી લઈએ. તો ચલો અહીંયા આ 4 અને 5 છે, એની આપણે જોડ બનાવી લઈએ. તો ખૂણો 4 અને ખૂણો 5 બરાબર 180°. તો ખૂણો 1 અને 8 શું હતું? આપણું ખૂણો AOD હતું. અને ખૂણો 4 અને 5 શું હતું? આપણું ખૂણો BOC હતું. જે આપણે સિમ્પલી સાબિત કરવાનું હતું, જે સાબિત થઈ ગયું છે. ગણતરી થોડી લાંબી છે, પણ જે કોન્સેપ્ટ છે સાવ ઇઝી છે. તમે 1 થી 2 વાર ગણતરી કરશો અને લેક્ચર ફરીથી જોશો એટલે તમને કોન્સેપ્ટ સમજણ પડી જશે. તો અહીંયા આપણો લેક્ચર પણ પૂર્ણ થાય છે અને ચેપ્ટર પણ પૂર્ણ થાય છે. તો લેક્ચર કેવો લાગ્યો, ચેપ્ટર પણ કેવો સમજાયો છે એ તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખજો. આગળ આપણે હવે વર્તુળ સંબંધિત ક્ષેત્રફળ ચેપ્ટર નંબર 11ની શરૂઆત કરીશું.